Hujambo mtazamaji wa Asam Online TV. Leo hii tarehe 29 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2025, mazishi ya marehemu Sheikh Jabir yatafanyika katika maeneo ya Kwerekwe, lakini hivi sasa tupo msikiti wa Welex ambapo marehemu Sheikh Jabir ataswaliwa hapa. Itakumbuka kuwa Sheikh Jabir alifariki mnamo usiku wa kuamkia tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Sheikh Jabir atakumbuka kwa wema wake wa kuwajali watu, kufundisha mambo mema na kujenga urafiki baina ya Waislamu. Basi naomba ushuhudie mwanzo hadi mwisho harakati hizi za mazishi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na mtazamaji wa Asam Online TV, harakati za kumswalia marehemu Sheikh Jabir zimemaliza, ambapo hivi sasa tunaelekea Kwerekwe kwa lengo la kwenda kuzikwa. Kwa hakika sisi ni wa Allah na kwake sote tutarudi, hivyo ni vyema tukafanya mema na kumwabudu ili safari zetu ziwe salama na tuweze kuipata pepo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وبيانه الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاتي وأمها وأشرفها يعطر مولاي نشرها العبر مطروحتي بعامر المسك زاكية من طيبها والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا ملك التي منمت بها على ملائكته ومدركه وعدم اقتداره سم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأقوال يا سندي وما يكون إلا أن تمعث صور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يغار ملء السماوات والأرض مع الجبل والعرش والفرش والكرسي وما ما عدم الله موجودا وأوجد ما دوم صلاة وما ليس تنقصر تستغرق عدم جمع الدهور كما زرت بالحد لا تبقي ولا لا غاية وانتهاء عظيم لها ولا لها أمل وفيمتن وعد عظيم فيما قد مر من عدد عظيم في الأضعاف قدرك ما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا تصلي أنت مقتدر مع السلامة كما فسر من وكل ذلك مضروب بحقك أنفسك يا ربي وغفر لكرها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد العظيم مفتقر وقد أتيت فلا عناد لكن عفوك لا تسوى لا والعفو عنك أسير أرجوك يا ربي بدرك ترحمنا بجاه ما في يدي صدقا أجر أرجوك يا ربي بدرك ترحمنا بجاه ما في يدي صدقا أجر أرجوك يا ربي بدرك ترحمنا بجاه ما في يدي صدقا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر وكل رفيق بنا في كل نازلة فالجميل به الأول تنحصر وكل ضيف بنا في كل نازلة فالجميل به الأول تنحصر وكل ضيف بنا في كل نازلة فالجميل به الأول تنحصر جلالة نصر المجلس وصلاة مقترمة شمس النهار ومحدث شعى القمر ثم رضاعنا بنظر خليفته نظم من قديم الدنيا تشهد وعن ابي عصر الفاروق صاحبه من قوله القصر في اكمه عمر واجد العثمان بن غير من كملت له المحاسن في الدارين وهو فاروق هذا علي بن ابنه وقوته امام القدر كما جاءنا القمر سعيد بن عوف صلاته وابو عبيده وزبير صدق وحمزه وكذا العباس سعيد واجله الحكم الخيار والاهل واصحاب ويتبع الله انا جاهد وياتي اوغادا يا رب صل على المختار مضار الانبياء وجميع الرسل يا رب صل على المختار مضار الانبياء وجميع الرسل يا رب صل على المختار من مضار والانبياء وجميع
جميع الشرور والذنوب والذنوب على من شقت أسرارنا من الرجال العلية الظهور وخلق الأنوار القوية في سماء صفاته السنية بدورا وفيه جمد الحقائق من إليه وتنزل آدم به عليه فأعجز كل من الخلائق من السر فيه ونرد على ذكره معروف عن سهولته كذلك السر لم يدركه منا سابق في وجوده ولا يبلغه لاحق على سواء الشهود فأعظم به من أبي رياض الملك والملكوت زاهي الملك وحياة معالم الجبروت بخير عنوان السر إلا إذا متدفقا ولا شيئا إلا وهو به منون وبسره سالما لولا الوازن الريح بالمسكون ووجود لك كما قيل المنصور صلاة وتتوارد بتوارد الخلق الجليل والفيض المديد عليه وسلم جاري هذه الصلاة بيته وفضله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا اللهم إنه سرك الجامع كل أسرار ونورك الواسع الجليل أنوار دليل المجدان نبكي عليك وقاتلك يا عالمك إليك وحجابك الأعظم القائم بين يديك فلا يصل راسك إليك عبرته المانعة ولا يهتدي حائل إلا بأنوار الجامعة اللهم الحقني بنصب ذرية حقني بحسب سكوته عرفني إياه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وهو السميع العليم فذكركم الله وهو السميع العليم فذكركم الله وهو السميع العليم فالله حافظ وارحم الراحمين فالله وإن حافظ وارحم الراحمين فالله وإن حافظ وارحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقوم من الله إن الله بصير بعباده من الله إن الله بصير بعباده إن الله بصير بعباده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة لا إله إلا هو العزيز الحكيم عند الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء إنك على كل شيء تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم أعنه على جواب منكر ونكير. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة وعوضه عن هذه الدنيا جنات النعيم. اللهم اكتب له في مواهب رحمتك حظا ونصيبا. اللهم اجعل قبره خير منزلا. اللهم يا رب العرش العظيم خذ من ضيق البحور والقبور لا سات الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نول مرقده وعطل مشهده وطيب مرجعه وآنس اللهم وحشته وارحم غربته ونفس كربته وقه عذاب القبر فتنته. اللهم يا قاضي الأمور ويا شر الشرور كما تجير بين البحور أجره من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
mtazamaji wa Asam Online TV, tumekutana na mzee wetu hapa ambaye naye amekuwa ni miongoni mwa mtu ambaye amefika katika eneo hili la Kwerekwe na kuja kushuhudia mazishi ya marehemu Sheikh Jabir. Lakini kuna mengi huenda akawa nayo anataka kutuambia katika siku hii ya leo. Sheikh, asalamu alaykum. Alaina wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza mimi ni mtu wa Tumbatu. Katika hiki kifo cha kufa Sheikh Jabir kama kimenikutamie, masikitiko yangu, maana nimeambiwa tumepata taarifa usiku wa saa 3 ya usiku kama Sheikh amekufa. Nikasema najilaumu, mbona msijaletewa hata simu, hata baro, hata salamu kama Sheikh anaumwa. Lakini nilipofika huko mjini nimesikia kifo cha kuuliwa ni watu wabaya, ambao mimi masikitiko yangu kama Zanzibar yatakuwa mambo haya yataendelea, Mungu atusalim salama sana. Mungu asijileta kiyama, kwa sababu nchi ya Zanzibar ni nchi ya dini. Zanzibar nasema tena ni nchi ya dini. Kama nchi ya dini, haya yakemewe ni mashehe, mufti, raisi wayakemeze kabisa, yasitendeke haya. Halafu yake na jamii iwe salama. Tuna masikitiko hasa siye watu wa Tumbatu, kaskazini yote Unguja ina masikitiko kwa Sheikh Jabir. Mtu mwenye kushirikiana na watu kidini, si mambo mengine, kidini amekwenda mno kidini. Kwa hivyo tuna masikitiko sana. Natamani kuelewa uhusiano uliopo baina yako na marehemu. Mimi nimekutana kwa kitwarika tu, ni njia ya Mwenyezi Mungu ametuambatisha. Hata yeye mwenyewe kumika nitawazisha kuwa halifa yeye mwenyewe, badala niko halifa kwenye Twarikatul Kadiria na Naqshbandia amenichagua yeye niwe halifa, niwe naongoza vikao viwili kwa vile himaya ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwenye Sheikh Jabir mwenyewe alikuwa anapotajwa mtume yupo, ula atapotajwa mtume yupo nchi hizi zote, Zanzibar, Kenya, Pemba, pote mpaka Kenya. Sasa hivi unyonge umeuningia mie umkosa shekhe huyu, anawambatisha dini ya Kiislamu kuweka sawa malengo ya dini ya Kiislamu. Ndo mtihani, msiba umetukutasie. Ni vipi wito wako kwa jamii, kwa wale ambao wanafanya matendo ambayo yalikuwa hayafai katika jamii? Wito wangu mimi kwa jamii, wakemezwe ni serikali, iwe kwa adhabu maalumu wapewe, atekutikana kafanya kitendo hiki yoyote. Tunapomtambua mimi binafsi Sheikh Jabir, alhamdulillah ni mtu mwema tokea ujanani mwake yeye katika mambo ya khairat. Tunapomtambua mimi nilisoma naye madrasa katika miaka ya 85 86, alhamdulillah tulisoma pamoja. Baadaye tena baada ya kumaliza kila mtu akawa na harakati zake za kimaisha, lakini katika harakati zake za kimaisha akawa yeye anaendelea na mambo ya khairat tokea utotoni mwake, ujanani mwake mpaka katika ukubwani kwake, utuzimani kwake. Alhamdulillah amehitimika na jambo la khairi. Yeye ni mtu wa khairi tunapomtambua, hapiti na jambo lolote katika mambo ya khairi, yote yuko mstari wa mbele. Katika mambo ya misiba, alhamdulillah katika mstari wa mbele. Katika mambo ya sherehe ya harusi yuko mstari wa mbele. Pia Sheikh Jabir Haidar Jabir, yeye pia alikuwa katika mstari wa mbele katika kuinashiri twarika sana. Amebezi katika mambo ya twarika, mambo ya dhikri, alikuwa akieneza katika hapa Zanzibar. Ninavyojua mimi Tumbatu pia kapeleka twarika yake. Yeye sana pia alisomea katika twarika Naqshbandi, alipata kidogo ijaza katika Naqshbandi, na hakuwa mchoyo, akawa anaeneza katika sehemu mbalimbali za hapa visiwa vya Zanzibar. Sehemu za Tumbatu na sehemu ambazo za mashamba ya hapa pia alikuwa akiendeza na dhikri za aina dhikri zetu sisi za kikadiria, alikuwa habaguye, si lazima iwe Naqshbandi au yani yeye anakwenda twarika zote. Nitakwambia shukrani sana. Karibu. Kwanza ungejitambulisha, alafu tunataka kuelewa maili machache kuhusiana na tutakachoongea. Asante sana. Mimi naitwa Rashid bin Ali bin Musa, mwenyeji wa mkoa wa Mtwara,
wilaya ya Masasi, kijiji cha Mumburu. Sheikh Rashid, kwanza pole kwa msiba. Asante sana. Lakini watazamaji wanataka kuelewa kwamba taarifa hizi za msiba ulizipata ukiwa katika maeneo gani? Asante sana. Taarifa mimi nimezipata nikiwa Dar es Salaam. Baada ya kutoka Mtwara niko Dar es Salaam, nikapata taarifa ya msiba wa shekhe, na mimi huyu ni shekhe wangu, mlezi wangu. Mimi mwaka 1987-88 mzee amenileta Zanzibar, alinikabidhi kwenye mikono Ustadh Jabir. Na alhamdulillah katika mambo ambayo alikuwa anatusimamia sana kusoma Qur'ani na kuelewa Uislamu na kuelewa dini ya Mungu. Kwa hiyo sisi hatuna namna, huu msiba ni msiba wetu, ni msiba mzito. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashiris sabirin. Kazi yetu kubwa ni kumuombea ustadhi. Ustadh Jabir alijitoa maisha yake kuwatumikia watu wasiokuwa ndugu zake, wasiokuwa jamaa zake. Yeye alikuwa anatutumikia sana sisi, sana mali zake, muda wake. Huyu ustadhi kwa taarifa amefika mpaka Mtwara kijijini kwetu, amelala kijijini, amefanya ziara kijijini kwa mzee Sheikh Ali bin Musa Sheikh Rocket. Ni mtu alifungamana naye, ni mtu alikuwa na mahaba naye. Kwa hiyo sisi kwa ujumla ni jambo kubwa sana kwetu, na tunamuombea Mwenyezi Mungu amweke mahala pema, na Mwenyezi Mungu amsamehe, na Mwenyezi Mungu yale aliyoyafanya na sisi tuyaige kufanya mwenendo wa Allah na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi naona mwandishi, baada haya nashukuru sana, tuzidi kumuombea Allahumma ighfir lahu warhamahu wa askanahu fil janna. Sawa, shukrani sana ustaz. Naam, mtazamaji wa ASAM Online TV, hatujamaliza hapo bali tunaendelea na Sheikh hapa ili aweze kutujuza mawili matatu kuhusiana na Sheikh marehemu Sheikh Jabir. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza pole kwa msiba. Tumepokea. Alafu nataka kutambua kwamba ulipata taarifa za msiba ukiwa katika maeneo gani, lakini pia unamkumbuka kwa lipi Sheikh Jabir? Kwanza msiba nimepata mimi usiku wa mkia juzi ile wa kuamkia jana, lakini nimepata taarifa saa 11. Naipata taarifa mimi mwenyewe, kwanza nimeshangaa kidogo, kwa sababu kwa vile siku moja tu nyuma yake mwanangu naye anaitwa Jabir jina lake wameonana. Kwa hivyo kwa kufa hakuna ajabu kama hivyo, lakini unapata mshtuko. Kwa hivyo Jabir tumekutana katika mambo ya khairat, lakini sababu ya Jabir kujuana naye, tumejuana kupitia kaka yake Kasim Haidar. Yeye alikuwa ni fadhili wetu, katuko shamba akatujengea chuo. Baadaye nilipokuja mjini akaniunganisha na Jabiri. Jabiri wakati huo ana chuo kidogo kabisa pale Shangani, lakini kumbe kaunda umoja wa madarasa za Qur'ani kwa baadhi ya wanafunzi kila madrasa, kwa jina ikaitwa Mahadil Wahidatul Islamia. Ikaitwa Mahadil Wahidatul Islamia. Halafu ndio ile za ile mahadi ya skuli ya mwanzo kwa wazee nyuma. Na nilichonipendea mimi baada ya kujua mimi mtu wa twarika na twarika zaidi ya shadhilika isoma, lakini kadiri. Sasa kadiria hakuipata sana, lakini ni mtu mzuri sana wa kwenda katika makadiria. Mimi namsomesha kidogo, lakini kikubwa akanika katika madrasa yake ya Shangani na katika umoja wa vyuo vile, ikiwemo Kamaria Kibanda Hatari, ikiwemo Amani Kadiria, ikiwemo Tauhidi Nyerere, pamoja na Istikama Magogoni na baadhi ya vyuo vingine. Chuo alichounganisha changu mimi baada ya kuniona hivi, akikiunganisha chuo kwa Mwalimu Ali Mrangi Mkele, kinaitwa Madrasa Tunuru fi Daril Islamia. Hapo tukaweza kustawika na yeye. Alinizuia mpaka kwenda kujiunga na kazi moja ya kijeshi, lakini akanambia mimi nitakulipa skuli ile pale, nitakuajiri. Akaniajiri kweli, na kweli alhamdulillah nikapata kuwa na mengine. Mwenyezi Mungu amjalie katika maisha yake ya mwanzo kuelekea akhera, Mungu ampe kauli thabiti. Jabiri ni mzuri na ni mtu shekhe, lakini pia ni darweshi ambayo ana mdadi wa kuyapenda katika mambo haya ya dini. Ukinapomwalika hakatai. Kifo chake kidogo kilikuwa kina mshtuko kwa waumini wa Kiislamu, lakini tunataka kuelewa kwamba kwa upande wako una kipi cha kumalizia kuhusiana na mshtuko huu uliopata? Mimi naelekea na wenzangu na familia yake kubwa, nao wamesema haya mengine hatutaki kugusia, ila tunaachilia vyombo vya usalama, ambapo hivyo ndio vitakwenda hata mwaka mzima, lakini watatupa habari ipi walioipata wao. Kwa hivi kila mmoja atatadhana, na dhana inaweza kukufikisha, na dhana inaweza ikawa ikakukiusha usifike pale palipokuwa. Ndipo tunaachilia vyombo vya usalama.
Ni kipi unamalizia? Kumalizia watu ambao watakuwa wanafuatilia nini kiko katika mazishi yake na mambo mengine, lakini kama sisi ni Waislamu, alikuwa si Muislamu, mambo kama haya turudi kwa Mungu, kwa sababu wako walikuwa babe wameshaondoka na wako ambao wataondoka, warudi wasiendelee na mitani kama hii, na serikali basi ifuatilie tatizo liko wapi, kwa sababu watafanya ikiendelea hii watu wataishi kwa hofu. Huyu alimu na kuondoka alimu mmoja basi duniani, basi ni bora 1000 walikuwa hana habari yote na Mungu kuliko kuondoka alimu kama huyu, ambapo hana kibri. Unapomwita anakuja, Kigomba anagombeka. Tunamuona kwa shekhe wetu Said Omar ibn Kulatena, alipokwenda anakuja na Kigomba, ni mtu ambaye hana kibri, na familia yake alhamdulillah ameunganisha. Leo umekuja watu wengi sana kupitia kutokana na hali alivyojiweka, na leo atamlipa Mwenyezi Mungu kwa yale mema aliyofanya, na atakumbukwa na hatutamsahau. Shenda kwambia shukrani sana. Asante. Shukrani. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, hatujamaliza hapo, bali kuna mashehe mbalimbali waliweza kuhudhuria katika mazishi haya. Lakini twende tukaongee na Sheikh Ponda, naye tuone ana kipi cha kuongea kuhusiana na msiba huu, ama kipi ambacho amekikuta kuhusiana na msiba huu. Naam, Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza pole kwa msiba. Asante sana. Lakini tunataka kuelewa kwamba kuna uhusiano wote baina yako na Sheikh Jabir. Uhusiano wetu kwanza ni wa kiimani. Ndio Mwenyezi Mungu anavyoeleza, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika Waislamu wote ni ndugu. Kwa hivyo huu ndio uhusiano mkubwa sana. Lakini kwa maana uhusiano wa damu, hapana, kwa sababu mimi ninatoka Kigoma kule, ni Manyema, mbali sana, na huku ni Zanzibar. Lakini tumekuwa karibu sana, yani kana kwamba ni watu ambao tumezaliwa pamoja. Lakini tunachounganisha ni mambo mawili. Kwanza ni imani, lakini pia zile kazi za kuhudumia jamii. Sheikh Jabir alikuwa ni mtu anafanya kazi kubwa sana ya umma, kusaidia watu maskini, akiwapa watu fikra, masuala ya elimu na kadhalika, na mwenyewe akiwasomesha watu. Lakini pia amekuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye mtandao wa kutoa elimu. Moja katika maeneo ambayo amekuwa anasaidia sana umma wetu wa Tanzania ni hasa kile kinachoendelea Palestina. Amefanya kazi kubwa sana. Amekuwa anafanya uchambuzi mkubwa na kuhamasisha wa Tanzania, lakini na watu wengine duniani, kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwasaidia wale watu wanaokandamizwa pale Palestina. Kwa hivyo tumefahamiana kwa sababu ya ule udugu wa kiimani, lakini pia tumefahamiana kwa sababu ya kufanya zile kazi za pamoja za kuhudumia umma. Sheikh, kwa kifo chake kidogo kilikuwa kina kidogo kama hakina maelezo ya kina zaidi. Sasa kwa upande wako ni vipi ambao kimekushtua kifo hichi? Sisi taarifa tulizipata jana, na tulizipata kwanza kwa njia ya simu, lakini baadaye tukaona picha. Zile picha zilikuwa picha mbili. Picha moja ilikuwa ni anaonyesha ile Sheikh Jabir katika ile hali yake ya kawaida, na picha ya pili ilikuwa inaonyesha mwili wa Sheikh Jabir ukiwa umetupwa pembeni ya barabara, ameshafariki. Sasa ilitushtua sana na imetushangaza sana, na hasa imetushangaza kwa maana kwamba yani inakuwaje mtu katika hapa mtu anaishi mahala ambapo kuna vyombo, lakini mtu anaweza kuchukuliwa tu akaenda kauawa na watu wakamtupa. Na hali hii imekuwa ni hali ambayo inataka kuonekana ni ya kawaida hapa Tanzania. Na kitu kinachoshangaza zaidi ni kwamba ukisikiliza taarifa ya polisi, nao ni kana kwamba wanalalamika kama anavyolalamika mtu wa kawaida. Tumemwokota, au wanatoa ripoti kama anavyotoa mtu wa kawaida. Tumepata taarifa, tumemwokota, tumeweka. Hakuna maelezo wala hakuna maelezo, yani hakuna maelezo yanayoonekana kwamba yanawapa wananchi matumaini kwamba watakuwa salama, au matukio kama haya yani kuna wakati yatafika yatakoma. Sasa hii ndio tatizo kubwa sana katika nchi yetu, na hili limetokea hapa na Tanganyika, hapa Zanzibar. Lakini Tanganyika ndio matukio kama haya ni ya kawaida maana. Kwa hivyo Tanzania yote, bara na visiwani, ni jambo la kawaida kabisa watu kupotea, yani watu kutekwa na kuchukuliwa afu baadaye na kuuawa. Sababu kuna maelezo tuliyopata hapa baada mimi kufika hapa, nimesikia kwamba mtu alikuja kuchukuliwa nyumbani kwao, na amekuja kuchukuliwa na watu na gari na wakaondoka naye. Baada usiku huo inapatikana taarifa mtu kauawa, katupwa. Kwa hivyo ni jambo linasikitisha sana kuishi katika mazingira kama haya. Upande wako utamkumbuka kwa lipi Sheikh Jabir? Mimi nitamkumbuka kwa kama nilivyosema, ni mtu alikuwa anahudumia jamii, lakini alikuwa anatusaidia kwenye fikra, unaona, na taarifa mbalimbali. Ni mtu alikuwa ana mchango mkubwa sana, kwa sababu tunafanya kwa ushirikiano. Kwa hiyo namkumbuka kwa sababu
ikifika mahala mnapungukiwa, maana watu kama hao wanakuwa ni wachache kwenye watu ambao wako tayari kutumikia umma, ni watu wachache. Kwa hivyo mkipungukiwa na mtu mnakuwa mnamkumbuka yule mtu na mnasikitika kwa namna moja nyingine, ingawaje ni hakuna namna, maana yake kila mmoja atafariki. Nitakwambia shukrani sana. Asante sana. Wakawekwa msikiti wa Ijumaa pale, wakawa kila wakisali istikhara ili Mwenyezi Mungu awaonyeshe nani wampe ile amana. Akawa anatokea Sheikh Jabir. Siku ya 3 akamwambia Sheikh Nadhim, akampigia simu akamwambia. Sheikh akamwambia mpeni huyo, ndio yeye. Ndio mnaona lile juba analolivaa lile, kile kilemba kirefu kile anachokivaa kinatoka kwa huyo Sheikh Nadhim bin Muhammad, Sheikh Nadhim Adil Muhammad al-Haqqani, al-Naqshbandi al-Haqqani, mkubwa wa tariqa al-Naqshbandiyya al-Aliyya wakati ule. Sheikh Jabir hakujaliwa kuonana na Sheikh Nadhim, lakini Mwenyezi Mungu alijalia akatupa hatwa tukenda pamoja mimi na yeye kwenda kuzuru makam ya Sheikh Nadhim huko Cyprus. Nimependa kusema hilo, na nimependa vile vile kutabaruku kusoma dua fupi ambayo shekhe wetu alikuwa anapenda kuisoma vile vile kwa ajili ya huyu bwana ambaye alikuwa kapewa amana hiyo, ingawa hapa Zanzibar hakuweza kuwa na kikosi cha wafuasi wa tarika hiyo. Iko Tumbatu, lakini hapa mjini hapa sijaona kundi la watu hawa. Nilikuja Tumbatu, tulionana na Sheikh. Tulikuja mimi na Sheikh Jabir mara 2 Tumbatu Sheikh. Naam. Ulikuwa umefiwa na ndugu yako au kaka yako? Nakumbuka. Naam. Kwa hivyo bismillahirrahmanirrahim, al-Fatiha bi niyyati shifa. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم. على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله على وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة، وعاد الله تعالى علينا وعليه من بركاتهم وفيوضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين، وانصرنا على القوم المفسدين، وانصرنا على القوم المفسدين، وانصرنا على القوم المفسدين، وانصر سلطاننا سلطان المسلمين، سلطان الإنس والجن سيدنا المهدي عليه السلام، بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hii ndio dua kubwa ilikuwa mwenyewe Sheikh Nadhim anaipenda juu ya mwisho hii. Na mtazamaji wa Asam Online TV, nyuma yangu ni sehemu ambayo Sheikh Jabir amehifadhiwa, lakini kama unavyojionea huko nyuma kwamba kuna visomo mbalimbali ambavyo vinaendelea vikiongozwa na watu mbalimbali ikiwemo wanafunzi wake na watu wengine waliotoka katika maeneo mbalimbali. Jina langu ni Ali Haji Abdallah, nikushukuru wewe kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, lakini nyuma kamera ni Abdullahi Abdallah.